मान सरकार जल्द करन जा रही है वड्डा ऐलान। मुफ्त बिजली दे सवाल ते बोले मुख मंत्री भगवंत मान 16 तरीक नूं दवांगे वड्डी खुशखबरी। ईडी दी पुछगिछ नूं लैके साबका सीएम चरणजीत चन्नी दा पहला बयान। बोले कल एजेंसी दी जांच दे विच होया शामिल, दोबारा पुछगिछ दे लई नहीं बुलाया। चरणजीत चन्नी तो ईडी की पुछगिछ विच आए नवजोत सिद्धू दा ट्विटर बंब। बोले मेरी लड़ाई रेत लई नहीं सगों पंजाब दे लई, माफिया चलाउण वालियां ने सूबे नूं लुटिया, मेरी लड़ाई जारी है। गीत विवाद ते सिद्धू मूसेवाला ने दिता स्पष्टीकरण। न्यूज़ 18 ते बोले मैं सिर्फ पुछया सवाल, नहीं किया किसी नूं गद्दार, फिर भी जे पहुंची ठेस तां मंगदा हां माफी। विसाखी मौके तखत श्री दमदमा साहिब नतमस्तक होए भगवंत मान। गुरुद्वारा प्रबंधकां ने सिरोपाओ दे के कीता सन्मानित। हरियाणा कांग्रेस के वड्डे बदलाव की तैयारी। सूत्रों मुताबिक प्रधान के अहुदे लई सोनिया गांधी को भेजे गए 4 नां। हुड्डा ते सुरजेवाला रेस के सब तो अगे, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी भी दौड़ के विच। केंद्र वालों भेजिया मारां दीआं टीमां अज दूजे दिन भी भर रही सैंपल। कई मंडियां दा करनगिया दौरा। नुकसाने के दाणियां की वध मात्रा करके प्रभावित है खरीद। लुधियाना के नशा छुड़ाऊ केंद्र के 32 साला नौजवान की मौत। परिवार ने हस्पताल च बरपाया हंगामा। इंसाफ के लिए सड़क ते लाया जा। पाकिस्तान के जत्थे दे विच एक भारतीय सिख श्रद्धालु की मौत। रावलपिंडी स्टेशन से पिया दिल का दौरा। करनाल का रहने वाला सार मृतक नशाबर सिंह पाकिस्तान च होया सी जन्म। विसाखी ते खालसा पंथ दिवस के मौके ते गुरु घरां दे विच रौनकां। केसगढ़ साहिब दे विच उमड़िया सिख श्रद्धालुओं का सैलाब। वड्डी गिनती च नतमस्तक हो रही संगत। ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 16 तरीक ਨੂੰ खुशखबरी मिलेगी। पंजाबियों ਨੂੰ जल्द मुफ्त मिलेगी बिजली। इस ते सवालिया निशान लगता है क्योंकि मुफ्त बिजली दे सवाल ते सीएम भगवंत मान बोले ने कि 16 तरीक ਨੂੰ ਵੱਡੀ खुशखबरी देवांगे। हालांकि यह खुशखबरी की होएगी यह अजे नहीं पता, पर इन्ना जरूर कहा गया कि 16 तरीक ਨੂੰ खुशखबरी दी जाएगी। और सवाल किया गया सी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त वाला वादा, उसते तुसी की कहते हो? यानी कि पिछले दिनों के चर्चावां सन कि कैबिनेट च फैसला हो सकता है, पर वह फैसला नहीं होया। जिस तो बाद सीएम ਨੂੰ सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 16 तरीक ਨੂੰ खुशखबरी देवांगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का आप दा सब तो बड़ा चोण वादा कह सकते हैं। मीटिंग विवाद से सीएम भगवंत मान का यह बयान भी सामने आया कि मैं ही अफसरां ਨੂੰ दिल्ली भेजिया सी। जेकर उस वक्रे मुद्दे की गल की जाए, पर जेकर पहला खुशखबरी का जिक्र करते हैं जो 16 तरीक ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ पंजाबियों तो सीएम भगवंत मान के वालों जवाब दिता गया उस सवाल से। जो पूछा गया कि 300 यूनिट बिजली कदों पंजाब के लोगों को मुफ्त मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि 16 तरीक ਨੂੰ खुशखबरी देवांगे। यानी कि कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इस मुद्दे ते या इस गारंटी ते जड़ा मोहर दी सरकार लगाउंदी हुई नजर आए, क्योंकि चर्चावां जिहड़ियां ने कई दिनों तो चल रही ने। जो अरविंद केजरीवाल के वालों भी दिल्ली च मीटिंग की गई सी, उस वेले भी चर्चावां सन। 16 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਫਸਰ। ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕੀ ਅਫਸਰ। हाँ ट्रेनिंग वास्ते अफसर गुजरात जाते रहे हैं, वही अफसर ट्रेनिंग वास्ते वो तमिलनाडु जाते रहे हैं। ट्रेनिंग वास्ते इजराइल भेजना पै जे पंजाब की बेहतरी वास्ते, मैं भेज दूंगा। कौन कहता साइडलाइन? कौन एवरीबॉडी? कैप्टन अमरिंदर इज एवरीबॉडी। अपोजिशन कौन? अपोजिशन है कितने? अपोजिशन 2-2 3-3 सौ जिते ने ते 17-18 ने ते बस जे क्रिटिसिज्म वास्ते क्रिटिसिज्म ना करो, लोग आप ही जवाब दे देंगे। मैं आने वाले दिनों च भी अपने अफसरां नूं दिल्ली भेजूंगा, गुजरात भेजूंगा, आंध्रा भेजूंगा, तमिलनाडु भेजूंगा। स्टालिन आए सी, स्कूल देख के गए। एक मिनट लेट मी फिनिश। ट्रंप की वाइफ स्कूल देख के गई सी। उदों क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप क्यों नहीं सी नाल?
ਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ? ਹੱਥ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਅਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ।